प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच जिहड़ा ना मैनूं कदी-कदी जदों भारत दे उत्ते तरस आना शुरू हो जाए ना तो फिर इहदियां हरकतां मैनूं मजबूर कर दिंदियां इहदा लित्र पौला करने वास्ते। मैं नहीं करना चाहती वैसे, लेकिन इहदियां करतूतां मेरे कोलों करा दिंदियां। गल सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, दुनिया पूरी दुनिया जिहड़ी है उन्होंने भारतीय दहशतगर्दी तो तंग आ चुकी है। भारतीय दहशतगर्दी जिहड़ी है वो पूरी दुनिया दे विच बेनकाब हो गई है। सफाक जिहड़ा ये मोदी है, सफाक मोदी सरकार ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜੀਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਤਰੀਨ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤੀ ਜਬਰ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। तकरीबन हाल ही अमरीका मोदी सरकार के खिलाफ इंतहाई शदीद एहतजाज होया। सिख कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ US ईस्ट कोस्ट ने भरपूर आवाज़ चुकी है। ये एहतजाज जो है भारतीय कौंसल खाने न्यूयॉर्क के सामने होया। उहदे विच मोदी के कारिंदियां नूं आपदा कौंसल कैंप जिहड़ा ना वो छुप के किते होर मुंतकिल जिहड़ा ना वो करना पै गया। उन्होंने मुजाहिरीन के खिलाफ जिहड़ा ना वो उन्होंने अपना कौंसल खाने के बाहर एहतजाज किया है और उत्थे जिहड़ा वीज़ा सर्विसिज के नाम के उत्ते जिहड़ी जासूसी करदा सी उहनूं भी बेनकाब किया। लेकिन सिख अलैदगी पसंदा ने इस सारे ड्रामे नूं मुस्तरद कर दिता। उन्होंने कैंप के बाहर भारतीय रियासती दहशतगर्दी का जिहड़ा भी इन्होंने आपस में ड्रामा बनाया होया सी ना खोल के रख दिता। सिखां ने सरहद पार भारतीय नैटवर्क के कतलो गारत के उत्ते शदीद एतराज़ किया। कैनेडा दे विच हरदीप सिंह नजर का जिहड़ा केस है और बेईमाना कतल है वो मोदी की दहशतगर्दी का मूँह बोलता होया सबूत पेश करता है पूरी दुनिया नूं। न्यूयॉर्क दे विच गुरपंत वंश सिंह पन्नू के कतल की बुज़दिलाना साजिश भी बेनकाब हुई है। सिख ग्रुप्स ने वाजे किया है कि भारतीय कौंसल खाने दरअसल ये भारतीय कौंसल खाने नहीं हैगे, ये जिहड़े बाहर दे मुल्कां च बने ने ये कौंसल खाने नहीं है, ये दहशतगर्दी के मुनज़म अड्डे ने। इन्हां मराकज़ दे विचों ही सिख रहनुमावां दी जिहड़ी टारगेटेड किलिंग है उहदी मनसूबाबंदी हुंदी है। मुजाहिरीन ने मोदी और भारत के खिलाफ जिहड़ा ना वो फलक शगाफ जिहड़े नारे ने लाए ने जिहड़े आसमान नूं छूंदे। बैनर्स दे उत्ते हिंदुत्व सरकार दे खूनी मजालिम दी जिहड़ी दास्तान है वो लिखी गई सी। मुश्तइल मुजाहिरीन ने भारतीय परचम दी बेहुरमती करके आपदा गुस्सा भी कढिया। बैरूने मुल्क मुकीम सिख जिहड़े ने हुण दहशतगर्दी नूं जिहड़ा ना वो कहंदे आ कि जिहड़ी जिन्नी भी दहशतगर्दी है वो भारत दे विचों हुंदी है और इस दहशतगर्दी तो कोई भी बंदा महफूज नहीं हैगा। कैनेडा, अमरीका, बरतानिया और आस्ट्रेलिया दे विच भारत के खिलाफ शदीद नफरत जिहड़ी वो सामने आंदी पई है। इन्हां सारे मुल्कां दे विच भारत टारगेट किलिंग्स की शिकायत और हुण जिहड़ा ना वो आलमी रिकॉर्ड के उत्ते भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गई है। 2023 दे विच नजर का कतल मोदी के मत्थे का एक ऐसा कलंक बन चुका है ना जिहड़ा कदी भी नहीं मिट सकता, भावें जिन्नी मर्जी बलीच मत्थे ते जिहड़ा ना वो ला लवे वो नहीं मिटना, वो लग चुके। अमरीका दे विच पुन्नू के खिलाफ नाकाम साजिश ने भारत को पूरी दुनिया दे विच रुसवा कर दिता है। 2026 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स ने मोदी का जिहड़ा भयानक, खौफनाक, डरावना, भद्दा चेहरा है जिहड़ा ना वो वाजे कर दिता है। वैंकूवर दे विच भारतीय कौंसल खाने का दहशतगर्द अमला जिहड़ा है वो रंगे हाथों फड़िया गया। उत्थे ताइनात एक रॉ अफसर ने नज़र की जासूसी करके सारी जिहड़ी मालूमात से इकट्ठी की और ये हसास मालूमात जिहड़ी है वो जराइम पेशा लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैंडलर्स नूं दित्ती। चेक कर लो इथों ये गठजोड़ की साबित करता है, तुहानूं की लगता है? ये गठजोड़ साबित करता है कि मोदी सरकार एक मुनज़म दहशतगर्द रियासत है और सब तो वड्डा जिहड़ा हैगा दहशतगर्द खुद मोदी है। निखिल गुप्ता ने अमरीका दे विच आपदा जुर्म भी कबूल कर लिया। इस तो वड्डा सबूत होर चाहिदा की है? इस तो वड्डा सबूत की चाहिए? निखिल गुप्ता ने अमरीका दे विच आपदा जुर्म कबूल करके मोदी सरकार दा जिहड़ा मुनज़म प्रोपेगेंडा सी ना उहनूं भी बेनकाब कीता। उहनूं मर्डर फॉर हायर यानी किराए दे कातल दे तौर दे उत्ते जिहड़ा ना भेजण दी साजिश दा एतराफ कीता गया। उन्हें खुद अपने मूंहों कीता। हुण इस भारतीय दहशतगर्द नूं 40 साल जिहड़ा है वो कैद कटनी पैनी। सिख ग्रुप्स हुण जिहड़े ने वो आलमी अदालतां दे विच मोदी दे कारिंदियां नूं घसीटदे पए। ये भारतीय हुकाम और रॉ के कातलों के खिलाफ एक सख्त मुकदमात भी चाहते हैं और गैर कानूनी निगरानी, अगवा दी धमकियां और हिरासा करना मोदी का वतीरा बन चुका है। भारत आलमी दुनिया को इंसदाद दहशतगर्दी का जिहड़ा झूठा लॉलीपॉप है ना वो देंदा है
ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਬਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਕੇਸ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਲਮੀ ਜ਼ਿਲਤ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੈਰੇ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹੰਨਮ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਪਟਾਪ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਕਹਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਲਮੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੁਬਕੀ ਹੋਈ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਨਹਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰ ਡਰਪੋਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੁਗਤਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਹਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅਸਲ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਬਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨਾਕਾਮ ਔਰ ਘਟੀਆ ਡਰਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਮਜ਼ੀਦ ਮੁਤਹਿਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਝੂਠੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਔਰ ਅਸੂਲੀ ਮੌਕਫ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ। ਤਹਿਰੀਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਡਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਗੁਰਪੰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾ ਬਈ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਕ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਮਾਚਾ ਹੈ, ਚਪੇੜ ਹੈ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਵਾਹਿਦ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਰॉ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰॉ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਰॉ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰॉ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰॉ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਫਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਮੁਲਵਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਰॉ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਹਾਸਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਦਫਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ तमाम ਫਰੇਬ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਐਲਾ ਲੈ ਲਾ।
ਪਹਿਲਗਾਮ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫਾਰਤੀ ਵਕਾਰ ਆਸਮਾਨ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਛੂਤ ਰਿਆਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆਲਮੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਾਂ ਰਵੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਮੋਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਸਤਾ, ਘਟੀਆ ਔਰ ਨਾਕਾਮ ਤਰੀਨ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਆਪ ਰਚਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਜਨੂਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੂਮ ਔਰ ਜੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਓ ਬਈ ਨਾਰੇ ਲਾਓ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡੀਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ਰ ਯਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੂਵਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਬਹਾਣਾ ਔਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹਕੂਕ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਬੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਚਬਾੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਚਬਾੜਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਔਰ ਆਲਮੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਰੂ ਚਿਹਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਛੁਪਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਛੁਪਾ ਲੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਖੂਨੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਔਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਇਹ ਖੱਡਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਖੱਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆਈ ਬਿਖਰਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਮਕਾਰ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਆ ਦੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੱਚ ਔਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੈ ਔਰ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਵੀ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਾਹਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੀ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਬਹਾਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਨ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰॉ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਤਹਿਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਏਕਾ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਦਾਰ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਕੌਮੀ ਵਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਲਰ ਖਿਦਮਤ ਦਰਅਸਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਵਲੀਨ ਤਰਜੀਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਲਮੀ ਅਮਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਇਬਰਤਨਾਕ ਔਰ ਹੌਲਨਾਕ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੋਏ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।